Kiedy mówię, kiedy myślę, gdy się smucę, gdy się śmieję, Jezu, wielbię Cię. W biedzie, trudzie, niepewności, pełni szczęścia i radości, Jezu, wielbię Cię. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, pragnę wielbić Cię. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, pragnę wielbić Cię. W swojej kuchni czy w pociągu, w górach, na wsi czy na Jorku, Jezu, wielbię Cię. Na początku i na końcu, gdzie choroby Я кормиться птушечку. Не кормите. Типа куропаток что-то такое. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, Jezu, wielbię Cię. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, pragnę wielbić Cię. Головный день. Хвостом дрыхал. Больше всех в колхозе трудился конь. Однако председателя он не Na стал. studiach, czy w kościele, w poniedziałek, czy w niedzielę, Jezu, wielbię Cię. Wraz z rodziną przy obiedzie, w samochodzie, na spacerze, Jezu, wielbię Cię. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, pragnę wielbić Cię. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, pragnę wielbić Cię. Теперь неси в рот. Ух ты, А сейчас я буду ложить Ну-ка. винегретик. Смотри, как я ложу винегретик. Селфи можно сделать. Классные кадры получаются. Это был кадр? Но Алина везде влезет в кадр. Что? Я везде влезла. Ну вот когда меня фотографируют сейчас, нет. Да я просто сказал. как только Марта. Вот надо поснимать немножко интервью. Как вам МСМ? Музичная майстерня? Марта. Это постоянный удельник. Музычной майстерни. Не пропуская, да? Не пропускает ни одного. Марта. Марта, она попробуй. Зовут попробуй ее камеру. Марта. О, камера. Не может быть. О, господари идут. Тирин, 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 тирин.
jak zwykle fantastycznie. Szkoda, że tak krótko. Chciałabym jeszcze z Wami popracować, mogę zostać.
Ja najpierw chciałem coś powiedzieć. Hvala, że mogę chwilać. Nacisnąć coś? Naszym knopką. Taką zielony światełko. Kochani, zobaczcie. Jesteśmy tu od 13 lat. Od 13 lat przez Iwieniec, dzięki ojcu Lechowi, przez ten kościół, dzięki Zosi, przeszły kolejne roczniki białoruskich katolików, białoruskiej młodzieży. I to jest ważne, że ciągle was nie brakuje, my przyjeżdżamy i widzimy ciągle nowe twarze. I za to niech będzie Pan Bóg uwielbiony, niech będzie Duch Święty uwielbiony, niech będzie Bóg w Trójcy Świętej jedyny uwielbiony za to, że jesteście, że ciągle was nie brakuje i zawsze jest te 200 osób i że kolejne pokolenia, kolejne generacje, kolejne pokolenia przyjeżdżają tutaj i niosą przepiękną liturgię, przepiękny sposób wielbienia Boga, troskę o kult Boży niosą na Białoruś, do swoich kościołów, do swoich małych parafii, do swoich wielkich kościołów, katedr. I że te dźwięki są i wielbią Boga. I że przyjeżdżają takie małe dziewczynki tutaj i one też będą śpiewały. Wielkie brawa za to! I kochani, przyjeżdżamy kolejny rok i nagle się okazuje, że inni aktorzy grają was w tym odcinku. Wiecie, jak to jest? W serialach telewizyjnych, które pokazują życie jakiejś familii, jakąś historię, że najpierw ktoś gra rybionka, a później trzeba zmienić aktora, bo już on ma inny wzrost, tak? I idzie ciągle, ja patrzę nieraz na twarze i mówię, Boże, skąd ja tego człowieka znam? A to już jest piękna kobieta, a ona była 12-letnią dziewczynką, jak tu przyjeżdżała. To jest niesamowite, że w Rybach na przykład gra też dziewczyna, która była tu 7 razy i przyjechała tu jako młoda dziewczyna, dzisiaj jest świetną liderką. Stoi na scenie, wielbi Pana Boga, daje show, ma wielki talent. I wiem, że z tych dziewczyn też będą takie gwiazdy i oby nigdy nie zeszły z drogi Bożych przykazań, oby nigdy nie zeszły z drogi wielbienia Boga i niech w ich życiu realizuje się chwała Panu. Wielkie brawa dla nich, chwała Panu! I wielkie brawa dla Zosi Sokołowskiej, która to przygotowała. Zosia przyjeżdża tu już 10 czy 11 raz, ale wzięła z Marysię, która ma 15 miesięcy, po to, że Marysia jak dorośnie, to ona będzie tu przyjeżdżała. Jeszcze raz, wielkie brawa dla majsterni Moc Maja, schodzimy z muzyką ze sceny. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Boga dalej. Dziękujemy Duchowi Świętemu, który nas tu prowadzi. Pan wydaje nam moc, Pan wydaje nam siłę.
Dziękujemy bardzo grupie smyczkowej. Dziękujemy. Мало сказала, да.
czy macie też dziewczynę w swoim zespole? Mamy dziewczynę. Słuchajcie, ogólnie dziewczyna, nie mamy dziewczyny w zespole. Nie, dziewczyna na pewno nie będzie z nami występować żadna. Słuchajcie, w naszym zespole takich ludzi jak my jest dużo więcej u nas w grupie. U nas... Zobaczcie, bez drabiny. Im nie potrzeba drabiny. Jak to dobrze mieć akrobatów w zespole. Lewa!
podnosimy ręce do góry, patrzymy na piękne niebo bez deszczu w Rzeszowie. I uwaga! I wszystkie siostry tutaj obecne krzyczą radosny okrzyk na samogłoskę U. 3, 4. Super. Więc będzie 1, 2, 3 i robimy delikatny ukłon po tym okrzyku. Jeszcze raz. 1, 2, 3, siostry. Dobrze, nie zachęcajmy sióstr, bracia, nie zachęcajmy, ponieważ bracia po chwili będą takie 4 kroki. 2 razy tupnięcie, 2 razy wyrzucamy dłoń do góry i krzyczymy hej, hej, z taką małą pauzą. Uwaga, bracia teraz, ruszamy. 1, 2, 3 i hej, hej. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, bracia. I co, siosterki? Kto wygra? Kto wygra? Kto wygra? Uwaga, kochani, uwaga, numer 5 i tu się wszystko okaże. Siostra ma chęć, widzę ochotę, uwaga i 1, 2, 3, siostry! Ukłon, 1, 2, 3, siostry! Mocniej, 1, 2, 3, siostry! 1, 2, 3, siostry! Bracia, 1, 2, 3, 4, hej, hej! 1, 2, 3, 4. Wszystkie ręce do góry. 1, 2, 3, bracia. 1, 2, 3, bracia. Siostry, 2, 3 i 1, poprawiły się i lepiej. 1, 2, 3 i 1, 2, 3, siostry. Bracia, 1, 2, 3 i 1, 2, 3 i 1, 2, mocniej, bracia! 1, 2, 3 i siostry, 1, 2, 3. Dobrze, 1, 2, 3 i dobrze, 1, 2, 3 i 1, 2, 3 i bracia, pokażmy 3, 4. Hej! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3 i brawa z okrzykami dla wszystkich, gorące! Teraz będzie ostatnia pieśń, która właściwie została nam sprzedana dzisiaj przez kolegę ze Spisza, dlatego że Spisz i Orawa zawsze się trzymały razem. Spotkaliśmy się tutaj z kolegą muzykiem Robertem, który jest ze Spisza. Sprzedał nam swoją kompozycję, bardzo wesołą. Będzie trzeba powtarzać Jezu, wielbię Cię. Proszę o powtórzenie. Jezu, wielbię Cię. Będzie bardzo wesoło, skocznie, dlatego zapraszamy wszystkich do tańczenia. Kiedy mówię, kiedy myślę, gdy się smucę, gdy się śmieję. Jezu, wielbię Cię. W biedzie, trudzie, niepewności, pełni szczęścia i radości. Jezu, wielbię Cię. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, pragnę wielbić Cię. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, pragnę wielbić Cię. W swojej kuchni czy w pociągu, w górach, na wsi czy na Jorku, Jezu, wielbię Cię. Na początku i na końcu, w dzień choroby, w dobrym zdrowiu, Jezu, wielbię Cię. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, Jezu, wielbię Cię. Wznoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, pragnę wielbić Cię.
этом самоле заставить. Знаешь, как самолет. Я говорю, у нас вот, Варя, To jest piosenka, która została napisana w górach przez naszego przyjaciela i ona czerpie z kultury góralskiej, z kultury źródłowej, z folkloru polskiego. Folklor białoruski też jest piękny i zobaczcie, można w odniesieniu do wartości narodowych, do kultury nacjonalnej sławić Pana Boga, wielbić Go tak jak nasi pradziadowie, tak jak nasi ojcowie, tak jak nasi bardzo dawni, którzy nas poprzedzali w wierze. Zobaczcie, za chwileczkę usłyszycie coś, co powstało tu na tej majsterni, tu napisaliśmy tekst do tej piosenki i zachęcamy Was do wspólnej zabawy. Кожне слова, кожне думка, і у радості, і у смутку. Славлю Єзуса.
Dziękujemy wam bardzo. Wład, Jana, Lilka, Daszeńka, Ania, Alina, Masza, Paweł, Ola i zespół Alicja na altówce, Franek na skrzypcach, Ania na klarnecie, a dalej to nie widzę. Kto na flecie? Asia. Dasza na flecie. Siostra Zoja na skrzypcach, wielkie brawo! I Basia na skrzypeczkach. Niech pan... Jeszcze? Заспівала земля, земля, сьогодні радость на Сіоні, Пан приходить з неба, настане день, настане день, настане день, настане день, і убачить все Господа, настане день, настане день, настане день, настане день, і загучить йому хвала, все народи славять Бога.
Читание другой книги Володарства. У те дни один человек пришел с Шалиша и принес человеку Божьему хлеб початков, 20 ячменных хлебов и свежее збожжа у торбе своей. И сказал Элия: «Дай людям, каб ели». И сказал слуга Ягоны: «Як могу я покласти гэта перед сотнею человек?» И он знов сказал: «Дай людям, каб ели. Бо так каже пан, будуть єсти і застанеться». Тады поклал перед ими, и ели яны, и засталося поводле слова пана. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан насичає нас удосталь. Нехай славить Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай поведают про славу Твоего володарства и могутность Твою обвещают. Пан насыщает нас удосталь. В очи всех с надеей глядят на Тебе, и Ты даешь им ежу в свой час. Ты открываешь свою руку и удосталь насыщаешь все живое. Пан насыщает нас удосталь. Пан справедливый на всех своих шляхах и верный во всех своих справах. Близкий Пан до всех, кто Его клича, до всех, кто клича Его в правде. Пан насыщает нас удосталь. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, молю вас я, вязень Пана, поступать годно покликання, яким ви покликані, з усією покорою і лагодністю, з довготерпливістю, терпячи один одного у любові, стараючися заховати єдність духа в союзі миру. Одно тіло і один дух, які ви покликані в одної надії вашого покликання. Один Пан, одна віра, один хрост, один Бог і один Отець усіх, які над усіми і праз усіх, і во всіх нас. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Великий пророк повстався
ваши прадеды, ваши продки ели хлеб, манну на пустыні, хлеб з неба, який Бог їм тоді посилав, але вони померли. А я маю інший хліб. Я можу дати той хліб, який дасть життя вічне. Напевно, каб сярод нас став сьогодні Єсус, або хтось інший сказав, що я можу вам дати хліб життя вічного. Всі сказали, давай. Бо всі хочемо жити, як мага довжи. Коли захворіємо, хочемо, каб жим до доктора, або в аптеку, каб купити лікарства, каб виздоровити, каб, не дай Бог, не померти. Ми бачимо так само, як в наших городах ростуть, як гриби після дождю, ці різні кабінети, обмолоджування, регенерації чоловічого тіла. Але ми все добре відаємо, що це все пройде. Що так само наше життя, воно далі продовжується і зміниться. Але Ісус Христос нагадував об іншому хлібі, об хлібі життя вічного. Але давай нам хліб, давай хліб, об хлібі духовним, Він казав. І тоді Ісус сказав, що цим хлібом з'являється моє тіло. Тіло? Габреї зрозуміли, що це зовсім спосіб інструментальний. І вони одійшли, вони не були ганібалами. Напевно, многі з нас так само розвернули собі і одійшли би. А в чим Він каже? Але Ісус йде далі ще. І Він питається апостолів, ви так само хочете одійти? І тоді апостол Петр, той, який перший з усіх апостолів визнав у Єсусі Месію, визнав Його божство, повірив у Його, свою віру у Його як Сина Божого, вціловленого Сина Божого, каже, Пане, до кого ми пойдемо, ти маєш слово життя вічного. Це значить, що ти маєш цей закон, який дає життя вічне, закон, поводле якого я повинен жити, як кожен чоловік. Бог нам дав цей закон. Цей закон – це не обмежування наших правов, не обмежування нашої свободи, але він дадений для нас. Мені вельми сподобалося одне виступлення, яке було тут під час цих молитовного споткання молоді. Було так сказано, що Ісус дав нам свій закон для того, щоб ми поводле його жили, але при цьому сказав так, що кожна машина має інструкцію для обслуговування. Коли ми хочемо к этой машине, тут у нас під час цього споткання, молитовного споткання молоді, гостила гурт такий, група Божая банда былих бандитів. Ну, відомо, банда, бандити, так всі боїмося. Ну, але вони всі були преступниками. Але вони прийшли на дорогу навертання, споткали Бога. З гэтым я так само вспоминаю далекі уже 1988 год, коли я був пропащем францишканської парафії в Гродно і фарної парафії, сьогодні катедра фарної парафії в Гродні. Ну, я одночі у закристі знаходжуся, телефон. Я знімаю трубку, здравствуйте, это костел. Вас беспокоит замначальника тюрьмы. О, замначальника тюрьмы, костел, ну что это такое? А там турма, побач катедри, побач костела знаходится, колись был езуитский, коллегиум езуитский. А что такое? А вот тут двоих в'язнів, щось збаламутилися, кажуть, святара їм треба. Ну, сьогодні вже інші часи, перестройка Горбачовська була тоді. Може, ви допоможете мені? Ну, я послав вікарного. Вікарний пішов і розповідає, справді, двох забойців забили людей. Але вони ж там кажуть, а недавнього часу ми почули звони. Звони дзвонять на костелі. Це значить, що люди йдуть до костела, люди моляться. Ми застановилися над своїм життям. І прийшли до такого внеску, що коли б ми були б віруючими, ми б не учинили б того, що ми учинили. Допоможіть нам знайти віру, допоможіть нам, щоб ми стали віруючими. Звон костела змінив лёс людей. Молитва змінить. Треба в це вірити. Молитва випросить ласку на вертання. Добрі учинки. Кольки так само зробила великий вплив на них. Зробимо ми, дорогі брати і сестри, все тоє. Щоб чинячи добрі учинки, щоб молячися, а особливо приймаючи уділ в Євхаристії, у якої отримуємо хліб вічного життя, щоб у житті кожного з нас і праз нас, нашої країни, відбулася духовна революція, щоб ми знову стали на шлях будування нашої будучині Білорусі на християнських коштовностях і щоб на гэтым шляху нам благословив Бог. Амен.
в стенах семинарии семинаристы. Для этого она называется семинария. Семинаристы повинны быть. Будем молиться, как их было як мага больше, бо жниво великое. Поглядим вокол. Комбайны не справляются, погода неведома, якая будет, але погода секулярного свету так само вельми небезпечная, и это жниво душаў людских, яно великое, потребные, новые працаўнікі, и нехай добрый Бог благословить усім тым, кого Езус кліча, каб ён пачуў гэты голос и пришел у семинарию. Дякую. Дякую організаційному комітету, на чолі якого стояв якийсь ідзе цяпер до алтара, отець Віталій Дроздовський, і всій його команді за організацію гэтага так важного молитовного мероприемства. Дякую всім тим, хто проводив музичні варштати. Яны ўжо не першы год проводяться, яны ўжо ад'ехалі, гэтыя людзі, аднак мы ім павінны падзякаваць, мы ўдзячныя. Як много моладзі ёсць, якая спявае, якая ўмее іграць на розных інструментах, але іх трэба яшчэ навучыць літургічнай музыкі. І менавіта гэтаму служыць гэтая майстэрня, таму вялікая ўдзячнасць Яну Паспешальскаму, Зофіі Баркоўскай, Пятру Янкоўскаму, Паўлу Савецкаму і ўсёй іх камандзе. Іх няма, але вялікая дзякую. Ёсць, але не ўсе. Ёсць, ale nie usie. Ёsць, ale nie usie. Dziękuję bardzo szczerze. Dziękuję za to, że tak pamiętacie o nas, za to, że przyjeżdżacie, za to, że pomagacie dla nas. Jest to bardzo, bardzo ważna sprawa i to jest taka solidarność Kościoła z Polski również, tutaj z Kościołem na Białorusi i szczęść Boże wszystkim. Czekamy zawsze na wasze nowe przyjazdy i na nowe inicjatywy, aby i u nas też Kościół był rozśpiewany. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Дякую для парафіяльного комітету, для місцевої влади. Ну і напевно, коли хтось прочитав у інтернеті і питався, що це за банда така приїжджає. Це називається Божа банда малих бандитів. Так, як вчора хтось послухав їх свідчення. Керівник цієї банди, скажімо так, 25 років провів у в'язниці в тюрмі. Він гандлював наркотиками, зброєю, він стріляв у людей, у його стріляли. Він був зовсім далекий від Бога. Але там у в'язниці просвідченіших людей споткав Бога. І сьогодні разом з своїми сябрами обвіщає його іншим людям. Напевно, свідчення промовляє більше, ніж сотні тисяч казаннів, ніж інших написаних конференцій. Для цього ми вдячні для їх, і я жадаю, щоб ми усі, бачачи їх приклад, так само навернулися. Бог чекає на кожного з нас, Бог нікого не отринає. Д'явол каже, ти грешник, ти ведаєш об гэтым, я ведаю об гэтым, у тебе нема вийстя. Бог каже, ти грешник, ти ведаєш, і я ведаю, але есть вийстя. Божа милосердність безмежная. Нехай добрий Бог благословить гэтай Божій банді. Сердечно благодарю всех, кто пришел на это богослужение, кто принял в нем участие в этом и всю неделю, кто здесь организовал, кто был участником всех этих мероприятий, особенно последние 3 дня. Это наш общий праздник. Он объединяет нас всех, особенно молодежь объединяет. И радостно то, что люди старшего поколения тоже включаются в эту общую молитву, и она всех нас объединяет. Будем едины, и да благословит нам всем Господь. Спасибо большое. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа.